नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा आम सहित जोड़ी होती पुणी आमर कल्पतरु बाबा कैलाश बाबा आमर अनंत कृपा एवं संधान लाइन माध्यम पचारि बुझा जेहेतु भविष्य कथा विशेष कर कहती तो आम पुनर्बार आपन को स्वागत जनइबू कौन कहे भविष्य कौन रही भविष्य बहुत कथा अच्छी माने आम 185,000 ग्रंथ महापुरुष अच्युतानंद लिखिं ता भीतर बहुत प्रकाश होइछि बहुत प्रकाश होइबो। अच्छा अप्रकाश रही अच्छा सी तो हूँ भगवान का जिनस ना माने भागवत गीता फीता सबू से सब लेखि प्रकाश करी सब प्रचार प्रसार कर धर्म किमिति रहिबो किमिति भक्त रहिबे किमिति कौन सब नाम ज्ञान बहुत जिनस सब देइछन ब्रह्म ज्ञान बहुत तत्व देइछन ताकू तो कहले बोइले से सरीबनी कि सरी नाही तेणु आ गोटा कथा दुर्जन लोक सुजन न रुचे मूर्ख को न रुचे वेद बिट भी नारी की पति न रुचे ज्ञानी की न रुचे निद एटा अलग शास्त्र कहगला अच्युत लिखिना तेणु दुर्जन लोक जी से ठाकुर निंदा गीता भागवत पुराण सब निंदा करेंगे बहुत लोग भी निंदा करुँच कौन से कहीकि अच्छी अच्छी सी अच्छी ये सब आड़ू साड़ू शास्त्र को सब कहते आ जी भल लोक भक्त सी सब शुणे शुणुंट से सब ठाकुर नीति नियम पालुंट सब राहस को जाऊँच ठाकुर कतिक जाऊँच नेमाल आमर सबू जिते बाबाजी चलुं केवल से नेमाल बट ये जो पंचसखा सब चलुं ना सी जदि न था सी दिग्दर्शन न दे था एमाने कई ठाकुर ईश्वर कई जानी पार न था चैतन्य आइले हरे राम कृष्ण दे गले चैतन्य पलैगला जो विदा हो गले धराधाम रु गले पंचसखा मैंने बंची थे सी सब किसी जिनस देले ब्रह्म एकाक्षर ब्रह्मर गुणन कल्कि एकाक्षर ये सब जिनस देले एकाक्षर गोटा अणाक्षर देले अणाक्षर हूँ मुंड उपर पाठ एकाक्षर हूँ गंडीर पाठ गंडी माने एकाक्षर हूँ देह अणाक्षर हूँ उपर मुंडर पाठ 88 पर विचार 56 उपर विचार से जो तत्व देले यहीटा को सब जी जानी ब्रह्मज्ञानी भल गुरु तत्व गुरु एमाने तुमको से विषय अणाक्षर एकाक्षर विषय बुझेबे एकाक्षर केते मात्रा अणाक्षर केते मात्रा कौन ता खाली मात्रा बुझेले हबनी ता भीतर ब्रह्मज्ञान देवे परा विद्या अपरा विद्या हूँ आदि शक्ति विद्या परा विद्या परम विद्या ये सब बहुत विद्या सब अच्छी अविद्या विद्या बहुत कथा अच्छी सब परम विद्या ये विद्या से विद्या सब देगले किंतु एमाने कहले सब सहज करदे पंचसखा माने अच्युतानंद महापुरुष बेसी सी हाड़ीदास भीम भोई ये सब पूरा डायरेक्ट खोली खाली सब लिखि दे सबू विषय तन तन कर लिखि दे सी जी पाइब से जानिब हरिनाम रस कि हरिनाम की रस अच्छी पान कला लोक सीना जानूची से कथा भी कही महापुरुष गोटे स्थान रे तम सेपट अंचल महांगा विषय गोटा सब कही जो लीला खेला सब होमर जो अनंत शंभु क्षेत्र जो बाहर गोटे से हुका से तो पूजा कर समझे तेणु महांगा विषय कहले गोकुल पहाड़ गोवर्धन तट बालीचंद्रपुर जाए जार खंडारे बढ़ाए मोराट मई हे भरत मई गोकुल पहाड़ गोपालपुर पहाड़ अच्छी गोकुल पहाड़ गोवर्धन तट गोबरी नई कूल गोटे पहाड़ अच्छी सेटा भी गोकुल पहाड़ गोवर्धन तट सेटा हूँ गोवर्धन पहाड़ एटा हूँ गोकुल पहाड़ आम गोपालपुर पाखे ये पहाड़ तट बाली चंद्रपुर जाए जार खंडारे बढ़ाई मुराट विश्वकर्मा घरे गोटे जगह किए जन्म हम महापुरुष आसवे मई हेब रक्तमय से मई की रक्तमय करे लिखाई आ कौन बृहस्पति अंशे जन्म होइबे शिवानंद नाम तार प्रभुक छामुरे होइब हाजर कहिब से जुग विचार बृहस्पति ब्राह्मण वंश बृहस्पति मान ब्राह्मण देवता गुरु हेले बृहस्पति वंश जड़े आसो सी जुग विचार कर बहुत जिन कह आउ कौन हम ना कालियंती ग्राम ग्राम बागसर जाए नाम यज्ञ कालियंती कालियंतीटा हूँ कालंदी कहती से काली साप थी ना हूँ कालियंती कालंदी ह्रद से अच्छी गोटे गंड अच्छी से भी साप किसी अच्छा से बागसरपुर नाम यज्ञ हम बागसर खपर सहित जो 6 अक्षर ना 5 अक्षर थोड़ा गोटे लिखाई महापुरुष से लिखिं से जगार यज्ञ हम स्थाने स्थाने
ଯିଏ ହେଇଥିବେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ। ଗୁଣପୁର ଠାରୁ ଅଡଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାବ ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାବ। ଗୁଣପୁର ଠାରୁ ଅଡଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାବ ମାନେ ଗୁଣପୁର ଠାରୁ ଅଡଙ୍ଗ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ କୁଆପାଳ ଅଡଙ୍ଗ ସେଠି ଅମରେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ଠାବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଜିନିଷରେ ସବୁ ହବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ମୂଳ ବସନ୍ତ ବାସୁକି ଜନମ ଲୀଳା ବେଳେ ଉଦେବ ଲୀଳା ବେଳେ ଉଦେବ। ମୂଳ ବସନ୍ତ ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ମାହାଙ୍ଗାର ମୂଳ ବସନ୍ତ ସେଠି ବାସୁକି ଠିକ ଲୀଳା ସମୟ ପ୍ରଭୁର ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ ହବ ତାଙ୍କ ଅଂଶ ବଂଶ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱହରି ବାସୁକି ସିଏ ସବୁ ପହଁରି ଆସିବେ। ବାସୁକିର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ବିଶ୍ୱହରି ସେ ନାଗ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆସିବେ ସିଏ ବାହାରିବେ ଆଉ ଆମେ କଣ କରିବା ହେଇଥିବେ ସେଗୁଡା କହି ହବନି ଆମର। ସେ ଠିକ ସମୟ ବି ଜାଣିବନି। ବେଙ୍ଗ ଖିଆ ପାଟି ଦେଖିବାକୁ କହିଯିବୁ ଯେ ଠାକୁର ହେଇଥିବ ତା ବେଙ୍ଗ ଖିଆ ଯଦି ପାଟି ଦେଖେଇଲା ବେଙ୍ଗ ଖାଇପାରିବ ଯିଏ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ଠାକୁର ଠିକ। ଆଉ ତୋର ତ ବେଙ୍ଗ ଖିଆ ପାଟି ନାହିଁ ଠାକୁର କେମିତି କହିବୁ କାହାକୁ? ଯୋଉ ବାସୁକି ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ବିଶ୍ୱହରି ସେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିବେ ସାପ ରୂପରେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସାପ ହେଇଯିବେ ଦରକାର ପଇଲେ। ଏମିତି ସବୁ ହବ ଲୀଳା। କୁଣ୍ଡି ନଗ୍ରଜ ହୁ ଭକ୍ତ ଭାବେ ତହି ନାନା ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ। କୁଣ୍ଡି ନଗର ଗୋଟେ ଅଛି ଛତିଆ ପାଖରେ ସେଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡି ଅଛି ଗୋଟେ ବାଲିଆ କୁଣ୍ଡି ଅଛି। ଯେତିକ କୁଣ୍ଡି ଆହୁରି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡି ଅଛି ସିଆଡେ 4ଟା 5ଟା କୁଣ୍ଡି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିନ୍ଧୁକ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡି ସେଠି ରୁକ୍ମଣୀ ହରଣ ହେଇଥିଲେ ସେ ପଡିଆରେ ସେଠି ବି ପୋଥି ପତ୍ର ଅଛି ବହୁତ। ସେ ବାବା ସେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଲୀଳା ହବ ଆଗକୁ। ଅତ୍ରାହି ଭଞ୍ଜନ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଅଶୂନ୍ୟକର ସମ୍ଭବ ଅଶୂନ୍ୟକର ସମ୍ଭବ। ଅତ୍ରାହି ଭଞ୍ଜନ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଅଶୂନ୍ୟ କର ସମ୍ଭବ। ଅଶୂନ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ଭବ କରିଦେବେ ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମକୁ। ତେବେ ଯାଏ ସତ ସାରସତ୍ଵ ହୋଇ ମନରୁ ଗ୍ଲାନି ପଚିବ ମନରୁ ଗ୍ଲାନି ପଚିବ। ତେବେ ଯାଇ ତତ୍ଵ ସାରସତ୍ଵ ହୋଇ ମନରୁ ଗ୍ଲାନି ପଚିବ। ଅତ୍ରାହି ଭଞ୍ଜନ ସିଏ ଯଦି ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ନ କହିବେ ତାହେଲେ ତମ ମନରୁ ଗ୍ଲାନି ପଚିବ। କିନ୍ତୁ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଆଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ ଆଇଛନ୍ତି ନିରାକାର। ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଳିକାରେ କହିଲା ନିରାକାର କଳା ତାଙ୍କ ତୁଲେ ଖେଳା ପକ୍ଷୀଏ ଧୂର୍ବ ଜାଣିବୁ ପକ୍ଷୀଏ ଧୂର୍ବ ଜାଣିବୁ। ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କେତେ କ୍ଲିୟର କଥା କେମିତି ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଛତିଆ ବଟର ମହିମା ବିକଶିତ ହବ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଆଡେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବଂଶ। କୋଉଠି ରାମ ଆଇଛନ୍ତି କୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ଆଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ବିଷ୍ଣୁ ଆଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଶିବ ଆଇଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ଯୁଗ ଠାରୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନବା ଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ରୂପରେ ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି। 4 ଯୁଗର ଦେବୀ ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ। ଏଭଳି ଲୀଳା ହବ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ସ୍ୱର୍ଗ କିଛି ହେଇନି ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ଏ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇ ଯାଉଛି ଛିରିକା ଛିରିକି ବାଜି ବାଜିକି ଯାଇ ସବୁ ଜୋଟ ହଉଛି ବା ବିଶ୍ୱକୁଟ ମାୟା। ହଁ ସେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସେଟା କହିବା ବି ଠିକ ନୁହଁ ମାନେ ଲୋକ ଡରିବେ ତାପରେ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବହୁତ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆଡେ ଲୀଳା ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଡେ ବି ସେ ଜଣା ପଡିବନି। ବିଷ୍ଣୁକୁଟ ମାୟା ବା ବିଷ୍ଣୁକୁଟ ମାୟା ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ହେଇବେ ସିଏ ଯାହାକୁ ମାରିବେ ନେବେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ। ଯମ ନେଇଗଲା କଣ ହେଲା ଯମ ନେଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁରା ସବୁ ହବ। ଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି ବା ଏ ଭାଇ 24 ପରେ 25 ହେଇ କେମିତି ହଉଛି ଲୀଳା ଏରକମ ଖାଲି ଚାଲିବ ତାଣ୍ଡବ କଳି ତାଣ୍ଡବ ରହସ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଲେଖା। ଆଉ କଣ ଅଛି 16 ମଣ୍ଡଳରେ 64 ଗୋପାଳ ଗୋପାଙ୍ଗନା 16 କହି 16 ସରଦାର କଳିରେ ହୋଇବ ଏଠୁ ନ ମାଣି ନାହିଁ। 16 ମଣ୍ଡଳରେ 64 ଗୋପାଳ 64 ଜଣ ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି 64 ଅକ୍ଷର 64 ଗୋପାଳ 64 କି ଧରିକି ଭଗବାନ ଖେଳିବେ। 64 ଯୋଗିନୀ ସବୁ 64 ନିରାକାର ଆସିବା ଆସିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଖେଳିବେ। ତେଣୁ 64 ଗୋପାଳ 64 ସିଦ୍ଧ 64 ସବୁ 64 12ଟା ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି। ଏଟା 16ଟା ଗୋପାଳ 16 64 ବୁଝିଗଲା କି?
ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବା ସବୁ ମିଶେଇଦବ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ମାନେ 4 ଯୁଗର ଯେହେତୁ ହେଲେ ସେ 4 ଯାକ ପଡିଲା ଆଉ 4 ତ 16 ହେଲା ଏଠୁ ବାଣି ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ତୋ ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ ମୋ ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଜ୍ଞାନେ ଅସେବା କର ଅଜ୍ଞାନେ ଅସେବା କର। ତୋ ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ ମୋ ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଜ୍ଞାନ ଅସେବା କର। ଯୋଉରା ସେବା ପାଇବା ଲୋକ ନୁହଁ ତାକୁ କଣ ସେବା କରୁଛ ତମେ? ଖାଲି ଏଇନା ଖାଲି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ଖାଲି ମାନେ ହୁକୁମ ଦିଆ ଠିକା ଦିଆ ଏଗୁରା ସବୁ ବହୁତ ବାହାରିଲେଣି ପ୍ରବଳ। ତେଣୁ ମାଳିକା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଚାଲିବ। ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଟା ଆକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? ସବୁଆଡେ ସେ ଚାଲିବ। ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଯାହାର ଅଛି ସେ ବୋଲିବ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ତାର ଗାଳି ଦବ। ବୁଝି ହଉଛି ଏରା ସବୁ ହିଂସା କଥା ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଜିନିଷ। ହାଡ଼ିଦାସ ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ତମେ କହି ଚାଲିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାଟା ପ୍ରଚାର କରିବ। ଆଉ କହିବନି ମୁଁ ଠାକୁର କୋଉଠି କହିବନି କେହି ଠାକୁର ନୁହଁ କେହି ସଖା ନୁହଁ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ବି ଭାରି କର ଦାସ ଦାସ 13 ଜଣଙ୍କର କଳି ଲାଗିଥିବ ତୋର କିବେ ଭକ୍ତ ଗଣ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ଲାଗିଥିବ ଜାଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ହବ ସବୁ ଘୁରି ଘୁରିକି ବିରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସବୁ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଆଇଛନ୍ତି ନା 13 ଜଣ କଳି ଲାଗିଥିବ। 13 ଜଣ କିଏ ସେ 8 5 ହଉଛନ୍ତି 13 ଅଷ୍ଟସେନା ମଲ୍ଲ ପଞ୍ଚସଖା ବା ତାକୁ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ସାଇଡ କରିଦେଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆଙ୍କର ସବୁ କଳି ଲାଗିବ। 13 ଜଣ ସବୁ ଥେବେ ସେ କହ ମୁଁ ବଡ ସେ କହ ମୁଁ ବଡ ସେ କହ ମୁଁ ବଡ। ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ବଡ ସେ କହ ଶାରଳା ମଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ବଡ ସେ କହ ତ ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିବନି। ସବୁ ବାବାଜୀ ଯାଜପୁର ଠାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଳିଲନ ତା ମାନେ କଣ? ତମେ ତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖ ଦେଖ ହେଇ ଆମର ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଏ କହ ହେଇ ଦେଖ ହେଇ ମୋ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଏ କହ ହେଇ ଦେଖ ମୋ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯିଏ ଅଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିବେ ସେ ସାର ସତ୍ୟ ବୁଝେଇଦେବେ। ବୁଝି ହଉଛି କି? ତାପରେ ମୋର ମୋର କହି ସରବେ ମରିବେ ଅଚ୍ୟୁତର କିସ ଗଲା ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ଚେତାରେ ରହିବେ ତରିବେ ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା। ଯେ ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ସେ ରହିଯିବ ସାଇଡ ହେଇକି କଥା ନଡେଇ ଲାଗିଲେ ମୋର କଣ ହେଲା ମୁଁ ମୋର ସାଇଡ ହେଇକି ରହିଯିବି। ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ ଅନେକ ଭକତ ଭେଟି ଭେଟ ନ ପାଇବେ ପିତା ଯଜ୍ଞ କାଳେ ମଧୁକ୍ରୋଟ ଠାରେ ଶିଷ୍ୟ ଅନେଶ୍ୱତ ହେବେ। କଣ ହେଲା ନା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ ଅନେକ ଭକତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ ଭେଟା ଭେଟ ନ ପାଇବେ ଭେଟିବେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେନି ଭେଟୁଥିବେ ଭେଟ ପାଇବେନି। ସିଏ କି ଇଏ କି ଆଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ରହିବ। ଭେଟି ଭେଟ ନ ପାଇବେ ଭେଟୁଥିବେ ଭେଟ ପାଉନଥିବେ ଖୋଜିକି ଇଏ ଲୋକଟା ନୁହଁ କି ସେ ଲୋକ ନୁହଁ କି? ହଁ କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଟେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଧରି ପାରିବେନି ତାକୁ। ପିତା ଯଜ୍ଞ କାଳେ ମଧୁକୋଟ ଠାରେ ଶିଷ୍ୟ ଅନେଶ୍ୱତ ହେବେ ଧାର ଗାର ପର କିଛି ନ ରହିବ ନ ମାନିବ ବାଣିକାର କାହା ବାଣୀ ରହିବନି ଟାଣି ହେଇକି। ମୋ କତିରେ ଏତେ ପୋଥି ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ମୋ କତିରେ ପୋଥି ଅଛି ତ ପୋଥି ଥାଉ ପୋଥି କଣ ଧୋଇକି ପିଇବେ ଲୋକ? ଅହଙ୍କାର ଶୁଣ ଭାଗବତ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଭାଗବତ ଚଳୁଛି ନା ନାଇଁ? ପୋଥିରେ ବି ଅଛି। ପୋଥିରେ କଣ ତାର ଡବଲ ସେ ଭାଗବତ ହେଇଯାଉଛି କି ପଢିଲା ବେଳକୁ? ଏକା ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ସାର ମର୍ମଟା ବୁଝିବା ହେଲା ମେନ୍। ଚୁନ କାଳି ଦେବ ଠକ ସଖା ସବୁ ଚୁନ କାଳି ଦେବ ଠକ ସଖା ସବୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ସାର। ଏ ଠକ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଚୁନ କାଳି ପାଇବେ ତା ଗାଲେରେ ବୋଳା ହବ। କହୁଛି ତା ଗାଲେରେ ସବୁ ଚୁନ କାଳି ଦିଆଯିବ। ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମେ ରାହାସ କରିବେ କଳି କାଳ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମେ ରାହାସ କରିବେ କଳି କାଳ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ। ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ ଅଛି କୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦୁକା ବୁଝି ହଉଛି କି? ଆମର ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ ହେଲା ଯାଜପୁରରେ ଅଛି ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛି ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ ଓଳାଶୁଣୀ ପାଖରେ ଅଛି। ସବୁ ଚାରିରେ ପାଦୁକା ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଠଉ ଠିଆ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଠଉ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କଠଉ ଷୋଡଶଖାଙ୍କ କଠଉ ସେଠି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ମାନେ ଗୁପତ ହେବ ଗୁପତ କରିବେ ସେ ଯଜ୍ଞ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। 300 ସାର ଗୁପ୍ତେ ଠିକା ଠାବ କର ଲୀଳା ଭୂଇଁ ଅଗୋଚର ଲବଣ ଧାରର ଉତ୍ତର ପାରୁ ସେ ମଧୁକ୍ରୋଟ ପୂର୍ବ ଭାଗେ ଅଡମ୍ବରୁ ମୂଳ ପାଶେ ଜନମିବ କହିଦେଲି ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗେ। ଅଡମ୍ବରୁ ମାନେ ଅହିଡିମିରି ମୂଳରେ ଲବଣ ନୁଳି ସମୁଦ୍ରର ପାଖରେ
ମଧୁକୋଟ ଠାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହବ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବେ, ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ତିଳେ ନ ଟଳିବ, ପଥରର ଗାର ଏହି। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଳ୍ପ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଏହା, ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ପଛେ ଅସତୀ ହେବେ, ପର୍ବତରେ ପଛେ କଇଁ ଫୁଟିବ, ବାଣୀ ମୋର ଟଳିବ ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ଗହ ଗହ ନାଦ ଗହ ଅକ୍ଷର ଗ୍ରାମେ ନାମ, ଗୋଳ କୁଣ୍ଡା ହେବ ମହି, ଗିଏ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବେ ଭାରତ ହୋଇବ ଧୋଇ। ଗରିବ ମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଭାରତ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ କଥା। ମୁଖେ ହରି ନାମ, ହାତେ ଦାନା ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ, ପୃଥି କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଯେ ଧାଇ, ନିତ୍ୟ ନେଉଥିବ ଦିନ। ମୁଖ୍ୟ ହରିନାମ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ କାନିରେ ଚୂଡା ଚାଳ ବାନ୍ଧୁଥିବେ, ପୃଥ୍ୱୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ବୁଲୁଥିବେ, ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଇଏ ସେ ସବୁ ବୁଲୁଥିବେ। ହେମନ୍ତ ଜନର ପଦେ ଶିର ରଖି, ଗହଣରେ ବସାଇବି, ବଳଦେବ ରାଜା କାହ୍ନୁ ପରିଚାର, ସତଙ୍ଗେ ମାତି ନଥିବେ, ସଙ୍ଗେତେ ମାତି ନଥିବେ। ବଳରାମ ରାଜା କାହ୍ନୁ ପରିଚାର, ସେ ଆସିବେ, ଦି ଭାଇ ରାଜା ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏକଥା ଯଦି ନ ହଇବ, ଇଏ ବହୁତ ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଧିଏରେ ପଶି ଲୀଳା କରିବେ। ୟାକୁ ତ ଲେଖିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ବଳରାମ ରାଜା କାହ୍ନୁ ପରିଚାର, ମାନେ ଭକ୍ତ ଭିତରେ କେମିତି ପଶିବେ? ସିଏ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ପଶିବେ, ସଖାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବେ, ଦି ଜଣ ରହିବେ, ସଖା ରହିବେ, ଭକ୍ତ ରହିବେ। ତ ପଞ୍ଚସଖା ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବେ। ଯୋଉଟା କନଫ୍ୟୁଜ ରହୁଛି, ସେ ଏକ ଅଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ନା ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗରେ ଆସିବେ? ଏକ ଅଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଦିଟା ଶକ୍ତି କାମ କରିବ କି? ନା ନା, ବଳରାମ ଅଲଗା, କୃଷ୍ଣ ଅଲଗା, ଅନନ୍ତ ଯିଏ ଅଲଗା, ଆସିବା ଦି ଭାଇ ହେଲେ। ରାଜା ହବ ଜଣେ, ଫେରେ କହିଲା ରାଜା ହବ ଅନନ୍ତ ଦେବ, ଅନନ୍ତ ରାव ପରିଚାରକ ହବ। ଆଉ କଣ ସେ ଗୋଟାଏ ଅଙ୍ଗରେ ଆସି ସେ ଏକାଠି ୱାନ ମାନେ କାଉନସିଲ ହବ? ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ ନା। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ନା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପୋଥି ଯାହା ଲେଖିଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋଲିକି, ମୂର୍ଖ ପଡିବ ତାକୁ। ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଗୀତ ଗାଇବ ଅମକେ ଅମକେ ପୁଅ। ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛେକରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାୱାର ଅଧିକା, କେତେବେଳେ ମାନେ ରାମଙ୍କର ଥିଲା ପାୱାର ଅଧିକା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ପୁରା ଦେଇଦେଲା। କାହିଁ ଅନନ୍ତ ପାୱାର କାହିଁ ଦେଲା? ଅନନ୍ତ ବହୁତ ଜଗି ରହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୂପରେ। କେତେବେଳେ ରାମକୁ ସେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି କି? ସେ ଭାଇ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ରାଜା ହବୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ବଳରାମ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ହେଇନଥିଲା ସମ୍ରାଟ। ତେଣୁ ମୋ ଭାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ କରିଛି, ତତେ ଦି ଯୁଗ ଏ ଯୁଗଟାକୁ ଦେଇଦେବେ ତାକୁ ରାଜଭାର। କାହାକୁ? ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ଅନନ୍ତକୁ। କହିଲା, ଫଣିପତି ଯହିଁ ଦେଖିବୁ ତୁବିର ଫକୀର ବେଶ ଆମ୍ଭର, ଫୁକାରି ଅର୍ଜୁନ ରାଇ ରତ୍ନପୁର ଥିବେ ପବନ କୁମାର। ଫଣିପତି ବଳଦେବ, ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକେ ଉଡିବ ଛତା। ଯେତେବେଳେ ଛତା ଦିଆହବ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ, ଇଏ ତ ଅନନ୍ତ ମାନେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଇନି। ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକେ ଉଡିବ ଛତା, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାରଣ ମନେ ରଖି ତା ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିନା, କେତେବେଳେ ତାର ହଉଛି ହଉ, ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ ତାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କାମ ଆମେ ଆମର କରୁଛୁ। କାମଟା କେତେ ହବ ବୋଲି କେବେ? ଆରେ ସେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ହବ ବୋଲି। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତ ପର୍ବତୀ ଫୁଟିବ କହି ଆମେ ତ ବାବା ଯଦି କହିବା ମୀନ ଶନି ଯୋଉ ଆସୁଛି ସଂଯୋଗ, ମୀନ ଶନିରେ ସେଟା ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ ପୂଜ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଏଗୁରା ବିଭୀଷିକା ହବ। ବହୁତ ବିଭୀଷିକା ହେଲେ, ପୁରା ଫୁଲ ହେଲେ, ଟମାଟମ ହେଲେ, ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିରାଶ କରିଲେ। ନିରାଶ ହେବେ। ଦେଖ, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଠୁ ଟିକେ ଟିକେ କଳା ଆସିଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଫପ୍ନ ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମନଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ବାଟକୁ ଆଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ଶିବଜୀବ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ କଣ ଗଲା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ କଣ ଯାଇଛି ବଡ ଜିନିଷଟା, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ହଁ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ କଳା ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନିହାତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଜାତି ସ୍ୱର ଭକ୍ତ।
ପ୍ରଭୁ ଅଛି ଯୋଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଫୁଲ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଳା ଉଦୟ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଣି ଯାଇଥିବେ ଯେଝା ଘରେ ଯେଝାର ସବୁ ଜାଣିବେ କୋଉଠି କିଏ ଯିବେନି ବିଶେଷ କେବଳ ଭାବ ଯାର ଯାହା ଗୋତ୍ର ଯିଏ ଧର ଯିଏ ଏଇ ବାବାଟା ଭଲ ଲୋକଟା ଆର କିଛି କଳା ଅଛି ଜାଣି ହବ ତାକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ବାବା ବି ଜାଣିପାରେ ମୋ ଚେଲା କିଏ ଗୋଟା ଆଉଛି ସେ ଚେଲା ବି ଜାଣିପାରେ ମୋ ବାବା ଆସିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠିକି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଟାଣିବ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ରହିବ ରହିବ ଏଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଏବଂ ହବାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାଣି ଆସନ୍ତା ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଫୁଲ ପାୱାର ପାଇଯିବେ ଦେବାଦେବୀ ସେମିତି ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ପାୱାର ପାଇବେ ଦେବାଦେବୀ ପାଇଲେ ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାଦେବୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ କଣ ମଣିଷ ରୂପରେ ସେ କଣ ସେ ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତି ବହିଛ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ଅଛି ତା କଳା ଗୁରା ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଦି ଶକ୍ତି ହଁ ଆଦି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ସବୁ ମଣିଷ ଘଟରେ ଲୀଳା କରିବେ ମଣିଷ ନୁହଁ ଦେଖୁନା ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ନାରୀ ରାଜ୍ୟ ହବ ଦେଶ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାଳିକାରେ ସେ ମାଳିକାଟା ମୋର ଜଣେ ନେଇଗଲା ଲୁଚେଇକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆଗୁତ୍ରା ନାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀର ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ରଥର ନାଁ କଣ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ନା ଦେବଦଳନ ନା ତାଳଧ୍ୱଜ ଦେବଦଳନ ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସେ ରଥ ଦେବୀ ହଉଛି ଦେବୀର ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ନା ଦେବଦଳନ ନା ମନେ ପଡୁନି ମୋର ତେଣୁ ସେ ଦେବୀ ସବୁ ନାରୀ ମାନେ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୁଗ ସୁଭଦ୍ରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଦ୍ର ସମସ୍ତେ ପଦାକୁ ଯିବେ କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଭାର ରହିବ ନାରୀ ହାତରେ ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ଶକ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ ପାରିବେନି ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ମା ସେ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ କଳା ପ୍ରବେଶ ହବ କଳିଯୁଗ ଯୋଉ ଲୀଳା ଖେଳା ହବ ମା ମାନେ ଜଗିବେ ଆଉ ଯଦି ମା ଆମକୁ ନ ଜଗିଥାନ୍ତା ଆମେ କଣ ବାଟରେ ରହିପାରନ୍ତେ 64 ଯୋଗିନୀ ନବକୋଟି 64 ମା ହୁଅନ୍ତୁ ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତମକୁ ତମ ଘରକୁ ଫୋନ ଆଉଛି ନା ନାଇଁ ସେ ମା ଜଗିଛି ନା ନାଇଁ ଇଏ ବେଳେ ସିନା ସ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ବା 3ଟା ଶକ୍ତି ତାର ଅଛି ସିଏ ସବୁ ସେଇ ଜଗିଛନ୍ତି ସବୁ ବାପା ଚାରିଆଡେ ସିଏ ବାହାରିବେ ସମୟ ଆସିଲେ ସଂଘାରିଲା ସେମାନେ କରିବେ ମିନସନି ତା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ସେ କେତେ ଅନନ୍ତ କଳିକି ଲୀଳା ହବ ସେ କଣ ଯାଇତେ ଏଇ କଥା ହେଇଛି ହେଲା ଫଣିପତି ଜହିଁ ଦେଖି ଗଲା ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା 90 ଲକ୍ଷ ଅଶ୍ଵ 90 ଲକ୍ଷ ହସ୍ତି ନୂଆ ପାଟଣା ମୋ ପୁର ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାୟ ବାହିବି ମୋ ନାମ ଶୁଣ ମହୀର ତାଙ୍କର 90 ଲକ୍ଷ ଅଶ୍ଵ 90 ଲକ୍ଷ ହସ୍ତି ନୂଆ ପାଟଣା ମୋ ପୁର ତାଙ୍କ ପୁରଟା ହବ ନୂଆ ପାଟଣା ଇଏ ଯୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୂଆ ପାଟଣା ସେ ଯୋଉ କଟକ ନୂଆ ପାଟଣା ସାରଳାଙ୍କ ନୂଆ ପାଟଣା ସିଏ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଟା ହବ ନୂଆ ପାଟଣା ଯୋଉ ଠାକୁର ଥିବେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବେ ସେଠି 3ଟା ପାଟଣା ଥବ ମାନେ କିଏ ଠାକୁର ଯୋଉ ଠାକୁର କଳିକି ଠାକୁର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆସିବେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା 3ଟା ପାଟଣା ଥବ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ବି 3ଟା ପାଟଣା ଥବ ବୁଝିଲ କି ସେଠି ବି 3ଟା ଲେଖା ପାଟଣା ଥବ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯୋଉଠି ପାଟଣା 3ଟା ଥିବ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଗୋଟେ ସଖା ଅଛି ବଡ ସଖା କିଏ ଜନ୍ମ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ସବୁ ଧରା ସଖା ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ନହେଲେ ନିଜେ ଅନନ୍ତ କଣ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମ ତାର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ନା କୋଉଠି ଆଉ କଳ୍କି ଅନନ୍ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଜନ୍ମ ହେବେ 12 ଜାଗାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବେନି ବସୁଦେବ ପୁଅ ଅନନ୍ତ କଳ୍କି ନା ଆଉ ଗାଁ ଯାକ ପୁଅ ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି କିଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏ ଗାଈଠୁ ଜନ୍ମ ହଉ ସେ ଗାଈ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ରୋହିଣୀଠୁ ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କାହାଠୁ ମାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଦେବକୀ ସେ ତା ବାପା ହଉଛି ଗୋଟାଇ ତା ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ମୂଳ ଆଉ ସବୁ ଅଟନ୍ତି ଡାଳ ଯେତେ ଦେଖୁଛ ସବୁ ଡାଳ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପିତା ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତ ମୁଇଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ କଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଇଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଜାଣତୁ ମୋ ଆତ୍ମା ପିତା ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ଲୀଳା କରୁଥାଇ ମୋ ନାମ କରିଣ ଟେକ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସେ ଟେକା କରି ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି ମାଳିକା ଯା ଲେଖା ହେଇଛି ବାବା ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହଉଛି ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଟଣା 3ଟା ଥିବ ଆଉ ଏପରିକି ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରୁ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସେଠି 3ଟା ବି ପାଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ
ତମର ନାକରେ ସମିତିର 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ପବନ ଯାଉଛି ନା କମ ଯାଉଛି? କାହାର ଚାଖଣ୍ଡେ ଅଧିକା, କାହାର ଚାଖଣ୍ଡେ କମ, 4 ଆଙ୍ଗୁଳି କମ ଯାଉଛି। ସମିତିର ଗୋଟିଏ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ନାକ ପାଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ? ଅଛି। ଗାଈର ଅଛି, ଛେଳିର ଅଛି, ମଣିଷର ଅଛି, ସମିତିର ଅଛି। ଭଗବାନ ବା ସବୁ ତିଆରି କରିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛି। ଆମେ ଖାଲି ମାପିକି ଟିକେ ଗେସ୍ କରିବା କଥା, ଏଇକି ହେଇଥିବ କିରି, କାଳେ କିରି। ଆମେ କାହିଁ ଖୋଜୁଛେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଋଷି ମୁନି ପାଗଳ ବାବାଜୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାଳେ ପାଇଯିବୁ କି ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକିନା ସିଏ ହଉଛି ସମିତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ। ଭାବ୍ୟରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ। ସେମିତି ବାଡେଇ ଛାଟି ଇଏ କେତେ ଗଡି ଗଡି ପଡି ପଡି ଭୁକା ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଭାବ୍ୟରେ ଖୋଜିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭେଟ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଆମର ମାହାଙ୍ଗାର ଯୋଉ ବାସୁଦେବପୁରରେ ନିଜେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବାସୁକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଶ୍ୱହେରୀ। ସେ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକାରେ। ଆମେ କଣ ତାକୁ ସବୁ ବାସୁକି ମୂଳ ବସନ୍ତରେ ଜନ୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଲେଖାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି? କୋଉଟା ହଉଛି କୋଉଟା ହଉନି ସେଗୁରା କାହିଁ ଆମେ ସେଗୁରା କଣ ପାଇବୁ ତାକୁ? କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ କହିକି ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ହବ ନା। ଆଉ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିছে ନା, ତାକୁ କଣ ଆମେ ତମେ ଲେଖିଛେ? ସେ 10ଟା କାମ ହେଲାଣି, ସେ କଣ ଫେରା ଟେକି ଦୌଡୁଥିବ ନା କଣ? ତା କଳା ଆସିନି ବା। ସେ ନର ଶରୀର ଥିବେ, କେବେ ବି ଦରକାର ପଡିଲେ ସେ ସବୁ ହବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତା କଳାଟା ଆସିଯିବ, ସେ ସାପ ହନୁମାନ ଦେଖ, ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ତା କଳା ହରଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ନାଜୁର ଟେକି ପାରିନଥିଲା, ଦୌଡି ପାରିନଥିଲା, ଖାଲି ଡେଉଁଥିଲା ଏଠିକି ସେଠିକି। ଯେତେବେଳେ ରାମକୁ ପାଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଡେଇଁଲା, ଉଡିଲା, ସବୁ କଲା। ଭଗବାନ ଆଇଲେ କଳା ଟିକେ ଏମିତି ହାତ କରିଦେବେ, ତମର କଳା ଆସିଯିବ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର। ଇଏ ବୁଢା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ଦାନ୍ତ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ଗଜରିବ, ଉଠିବ, ଯୁବ ଅବସ୍ଥାକୁ ସବୁ ଫେରିବ। ମାନେ ଯିଏ ବୁଢା ହୁଅନ୍ତୁ କି ରୋଗା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁକା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆବଶ୍ୟକତା, ତମେ 27 ହାତେ ଉଞ୍ଚା ହବ, 27 ହାତେ। ଆଉ ଦେବତା ଅସୁର ଯୁଦ୍ଧ ହବଟି? ଯଦି ସେ କଥା ସବୁ ଲେଖା ସତ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଗୋଟେ ସୁରଥ ରାଜା, ସୁରଥ ରାଜା ଗୋଟେ ବୁଢାଟା ଥିଲା, ମରି ଯାଉଥିଲା। ଯମ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲା, ବୁଝିଲେ? କହିଲା ହଉ ଯା, ଯଦି ତୁ ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ଯା ଭଗବାନ ରାମକୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲା ମତେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ ଦେଖା। ସେ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ତ ରାମକୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ବିଭୁ ଲାଭ ତାର ହେଇଛି ସୁରଥ ରାଜାର। ତାର ଗଜରି ଉଠିଲା ନା ନାଇଁ? ଫେର କହିଲେ ଯା ତୁ ଆହୁରି ବଞ୍ଚ ସୁରଥ, ଏତେ ବର୍ଷ ବହୁତ ପୀଡା ହେଇଗଲାଣି, ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ତ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ରାଜାଟା। ଆଉ ତୁ ଯା, ତୁ ମୋ ଲୀଳାରେ ଭାଗ ନେ। ଭଗବାନ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେନି? 7 ଜଣଙ୍କୁ ଅମର କରିଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ମାନେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଫାର୍କଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି 7 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଅମର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁରଥ ରାଜା ବି ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲା, ବି ବଞ୍ଚିଛି କହିହବନି ଆମେ। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହବ। 500 ବର୍ଷ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। 5000 ବର୍ଷ, 500 ନୁହଁ, 5000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। 5000 ବର୍ଷ ବ୍ୟାସ କହିଲେ, କଳଉ 10 ସହସ୍ରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜନ୍ତି ମେଦିନୀ। କଳି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ 10,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହବ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ତା ମାନେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବେ ବିଷ୍ଣୁ କଳି ଯୁଗରେ। ସେ ଯୋଉ 4,32,000 ବର୍ଷ ନୁହଁ, କଳି ଯୁଗ 10,000 ବିଷ୍ଣୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପାଇଁ ଧରା ପଡା ହେଇ, ସେ ପୋଷ୍ଟ ଟା ବଡ, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ଧରା ପଡା ହଉଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ ପୋଷ୍ଟ ବଡ, ସବୁ ଧରା ପଡା ହଉଛନ୍ତି। ଶଳା ତାର କି ରୋଗ ହବ, କାହାର ଇଏ ହବ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଅଚ୍ୟୁତ ସମେତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇନା ଯଦି କହିବ ତୋ ପୁଅ ମରିଯିବ, ଅଚ୍ୟୁତର, ତୁ ତ ତୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛୁ, ସେଠୁ ମରିଯିବ, ସେଠୁ ତ ମୁଁ କାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତ ହେବିନି। ସେ କିଳା ନେଲା ବେଳକୁ କେହି ନେବେନି, ପଦବୀ ନବୁ, ବୁଝିଲେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବା ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେ 2000 ଯୋଉ ବିନାଶନୀ ଆସୁଛି 25 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯେହେତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିପତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାଣି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି। ଆଉ ଆସୁଛି ଯୋଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ହବ, ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ହବ। ଆଉ ମାହାଙ୍ଗା ଯୋଉ ଅଛି ମୂଳ ବସନ୍ତ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି, ସେଠି ବାସୁକି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ନା ବାବା? ବାସୁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି କିଏ ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କହିଦେଉଛୁ। ସମୟର ଇଚ୍ଛା ଫେଣା ଦେଖି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ।